ॐ सहनाववतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्कर भगवत्पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः सप्रणामं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामिपादानां कर्तृकत्वेन प्रसिद्धासु कृतिषु विशुद्ध वेदांत परिभाषा नाम्नी देवभाषायाः कृतिः इदानीं विचार्यते। अग्रे तावत् श्री श्री स्वामिचरणानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा प्रकृतं ग्रन्थभागं यथा स्वामिपादानुग्रहं विचारयामः। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಇದಾನೀಂ ದ್ವಿತೀಯಃ ವಿಷಯಃ अस्मिन् ग्रन्थे द्वितीयः विषयः अविद्या इति विषयः इदानीं विचार्यते. ॐ अवाच्यमप्रमेयं च कार्यकारणवर्जितं निष्क्रियं निष्कलं शान्तम् आत्मानमनुसन्दधे. पदवाक्यप्रमाणज्ञानं संप्रदायविदो गुरून् नत्वा विशुद्ध वेदांत परिभाषा प्रकाश्यते. ओम अवाच्यमप्रमेयं च कार्यकारणवर्जितं निष्क्रियं निष्कलं शान्तमात्मानमनुसन्दधे. पदवाक्यप्रमाणज्ञानं संप्रदायविदो गुरून् नत्वा विशुद्ध वेदांत परिभाषा प्रकाश्यते. द्वितीयः विषयः अविद्या. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮರುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಗ, ಪರಸ್ಪರ ಏನೋ ಒಂದಕ್ಕೊಂದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಾವು ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಅವಿದ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತರು ಅಂದರೆ ತಿಳಿದವರು. ತಿಳಿದವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ತಿಳಿದವರು ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೋರಿಕೆಯದು, ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅದು ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಅದರಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಅವಿದ್ಯಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಯಿತು, ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ತೋರ್ಕೊಳ್ತು. ಹೀಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತತ್ವದ ಯಾವ ಗುಣವಾಗಲಿ ದೋಷವಾಗಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹೇಗೆ? ಈಗ ಒಂದು ಈ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಈ ಅನಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯತ್ವ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅನಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಗುಣ ದೋಷಗಳು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ, ಯಾವುದು ಆಶ್ರಯ? ಆತ್ಮ, ಇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಯಾವ ಗುಣಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ದಾರಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು? ಆತ್ಮ ಏನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೀಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಯಾವ ಗುಣಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮನ ಯಾವ ಗುಣಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಶ್ರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ತಥಾಚ ಆತ್ಮಚೈತನ್ಯಾಧ್ಯಾಸ ಕೃತೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ತ್ವ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಲಕ್ಷಣೇನ ಗುಣೇನ ಅಹಂಕಾರೋ ನ ಕದಾಪಿ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಸಂಬಧ್ಯತೆ.
ಈ ಒಂದು ಅನಾತ್ಮನ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮನ ಯಾವ ಗುಣಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಅನಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಥಾ ಆತ್ಮ ಯಾವುದದು ಆತ್ಮನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಯಾವುದು ಆತ್ಮನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ತ್ವ, ಜ್ಞಾತೃತ್ವ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ತ್ವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಾಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನ ಕದಾಪಿ ಕಿಂಚಿದಪಿ ನ ಸಂಬದ್ಧತೆ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅನಾತ್ಮಕ್ಕೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಅದಕ್ಕಿರೋಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕಿರೋಲ್ಲ, ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ತಥಾ ಅಹಂಕರ್ತೃತ್ವ ಅಹಂಕರ್ತೃ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾಧ್ಯಾಸ ಕೃತೇನ ವಿಕ್ರಿಯಾವತ್ವ ಸುಖ ದುಃಖ ಭೋಗಾದಿರೂಪೇಣ ದೋಷೇಣ ವಾ ನ ಆತ್ಮ ತತ್ಸಾಕ್ಷಿ ಈಶದಪಿ ಸಂಬದ್ಧತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಹಂಕಾರದ ಯಾವ ಗುಣಧರ್ಮಗಳೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಹಂಕಾರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಇವು ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ, ಈ ವಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೂ ಕೂಡ ಈವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಗುಣಧರ್ಮ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಭ್ರಮರೂಪವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿದೆ? ಈಗ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಇದೆ, ಹಾವು ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾವು ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೋ ಅದು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆ, ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಅವಿದ್ಯ, ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹಾವು ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಾವಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮವಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾ? ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಿಜವಾದ ಹಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಗ್ಗ ಏನೇ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು? ಆ ಹಾವಿನ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹರಿಯುವುದು, ಕಚ್ಚುವುದು, ಅವೆಲ್ಲ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂತ? ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಹಾವಿನ ಧರ್ಮ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಾವನ್ನು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಾವಿನ ಧರ್ಮ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು, ಇದೇ ಬೇರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಏವಂ ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರತ್ಯಗೋಚರ ಆತ್ಮ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಅಧ್ಯಾರೋಪಿತ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಭಿ ವಿಷಯಭೂತೈ ಅನಾತ್ಮಭಿ ತದ್ಧರ್ಮ ಇರುವ ನ ಅಣುಮಾತ್ರಮಪಿ ಸಂಬದ್ಧತೆ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಪರಮಾರ್ಥತಃ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿಷಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಾತ್ಮ. ವಿಷಯೀ ಅಲ್ಲ, ವಿಷಯ. ಈ ವಿಷಯಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮದ ಧರ್ಮಗಳು, ಅನಾತ್ಮವಾಗಲಿ ಅದರ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ, ಅಣು ಮಾತ್ರವೂ ಕೂಡ ಈ ಧರ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾರ್ಥವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏವಂ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಯೋಪಿ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಅಧ್ಯಾರೋಪಿತ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪೇಣ ಆತ್ಮತ್ವರೂಪೇಣ ವಾ ಧರ್ಮೇಣ ನ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಏವ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಾ ಸ್ಯುಃ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪಿತವಾದ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಆ ಅಧ್ಯಾರೋಪಿತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ, ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ವಸ್ತುವಿನ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದದು? ಆ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗುಣಧರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಧರ್ಮ ನ ಪರಮಾರ್ಥತ ಇವ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಾಸ್ಯು ಅಪಿ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಕ್ಷಿಕೆಯ ವೀಕ್ಷ್ಯಮಾಣೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂಚ ನೈವ ಆತ್ಮನಃ ನಾಪಿ ಅನಾತ್ಮನಃ ಸಂಭವತಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ, ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯ ಅಲ್ವ, ವಿಷಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿಷಯಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಭೇದವೇ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನನ್ನು ವಿಷಯಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಅನಾತ್ಮನನ್ನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಬ ಅನಾತ್ಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತೋ, ಯಾವ ಸುಖ ದುಃಖ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತೋ, ಇದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತ ಇದ್ರೂ ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೇನು ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದು. ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವಾದ ಆತ್ಮನಃ ಅಚೇತನತ್ವಾತ್ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾಪಿತ ಅನೃತ ಸ್ವಭಾವತ್ವಾತ್ ಚ ಅನಾತ್ಮನಃ. ಈ ಅನಾತ್ಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದರ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವಾದ ಆತ್ಮ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಅವಿಕ್ರಿಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅನಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಚೇತನತ್ವ, ಅವರ ಅಚೇತನರು. ಮತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅನಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾಪಿತ ಅನೃತ ಸ್ವಭಾವತ್ವ ಚ ಅನಾತ್ಮನಃ. ಅನಾತ್ಮರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅನಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಚೇತನವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ? ಅನೃತ ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ, ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾವುದರ ಗುಣಧರ್ಮ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ತಾನದು ವಸ್ತುತಃ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ವಸ್ತುತಃ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಥೋಕ್ತಂ ಭಾಷ್ಯಕಾರೇಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿ ಯತ್ರ ವಾ ಅನ್ಯದಿವ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ರ ಅನ್ಯೋ ಅನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯೇತ್ ಇತ್ಯಾದಿನ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ತಥಾ ಚ ಶ್ರುತಿ ಏನು? ಯತ್ರ ವಾ ಅನ್ಯದಿವ ಸ್ಯಾತ್, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೆ ಅನ್ಯದಿವ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೇನು? ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ವಿಷಯ ರೂಪದಿಂದ ಅನಾತ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಸ್ತುತಃ ಇರುವಂತೆ, ಅನ್ಯದಿವ ಬೇರೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರಿದರೆ ಅನ್ಯೋ ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ತತ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯ, ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೋಡ ಅಂದರೆ ದ್ವೈತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಇರುವಂತೆ, ಅದು ಅನ್ಯದಿವ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಇರುವಂತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಭ್ರಮಾರೂಪದಿಂದ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಸ, ಭ್ರಮಾರೂಪದಿಂದ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ಯ ಅನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ದ್ವೈತ ಭಾವ.
ಹಸ್ತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರವತ್ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ ಏವ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟ ಹಸ್ತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೋ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ ಏವ. ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯೇ ಏವ, ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಈ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಆ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅವಿದ್ಯಾ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ತಥಾಚ ಶ್ರುತಿ ಯತ್ರವ ಅನ್ಯದಿವ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ರ ಅನ್ಯೋ ಅನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯೇತ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಯತ್ರತ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವ ತತ್ ಕೇನ ಕಂ ಪಶ್ಯೇತ್, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಯತ್ರತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೆ ಇವನಿಗೆ ಸರ್ವಂ ಆತ್ಮೈವ ಅಭೂತ್, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೇರೆ ದ್ವಿತೀಯವಾದ ವಸ್ತು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತೋ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಬರೆದ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು, ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಆ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಇದು ಅನುಭವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ತನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾತ್ಮ ವಿಷಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತೋ ಆಗ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವನು ಯಾತರಿಂದ ಏನನ್ನ ನೋಡಿಯಾನು ಅಂದ್ರೇನು? ತ್ರಿಪುಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಮಾತೃ, ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿ? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವು ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಪಶ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿನ ವಿವೇಕಿನ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಾವಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಹೀಗೆ ವಿವೇಕಿನ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ, ಅನಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಇವನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರ್ತೃತ್ವ ಆದಿ, ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡಬೇಕು, ಪಡೆಯೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಹೊಂದುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ದ್ವೈತವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಥೇಯಂ ಅವಿದ್ಯಾಪಿ ಅವಿದ್ಯಾ ದೃಷ್ಟ್ಯೈವ ಲೌಕಿಕೈ ಸ್ವಾತ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಇತಿ ನ ತಯಾ ಸ್ಥಿತಯ ವಸ್ತುತಃ ಏವ ಅವಿದ್ಯಾವತ್ವಂ ತೇಷಾಂ. ನೋಡಿ, ಈ ಹಾಗಾದರೆ ಏನ್ರಿ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾಪಿತ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇರಬೇಕು ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ.
ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥ ಇತ್ತು, ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು, ಧೂಳಾಗೋಯ್ತು, ಧೂಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು, ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಕ್ಕ ಒಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ಎನ್ನುವುದೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯವ, ಅವಿದ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು, ವಿಷಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ತಾನೆ. ಏನ್ರಿ ಅವಿದ್ಯಾ, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾ, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ಇನ್ನು ಯಾವ ಅವಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ, ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಪರಮಾರ್ಥ. ಇದು ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಉಪಾಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಉಪಾಧಿ ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಿ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಧಿ ಅಂತ ಒಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಒಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಉಪಹಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಪದದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋಣ? ಯಾವುದು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ. ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ. ಈ ಲೌಕಿಕ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರಿಂದ ಸ್ವಾತ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಇತಿ, ಅದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ನ ತಯಾ ಸ್ಥಿತಯ ವಸ್ತುತಃ ವಿದ್ಯಾವತಂದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು, ವಸ್ತುತಃ ಅವಿದ್ಯಾವತ್ವಂ ತೇಷಾಂ, ಅವಿದ್ಯೆ ಇವರಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ? ಅವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಏನು ಅವಿದ್ಯಾ ಇದೆ, ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೊಂದು ಮತ್ತೇನು, ಅದು ವ್ಯವಹಾರ. ಇದೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆದದ್ದಷ್ಟೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೇಷ ನ ಚ ತಯ ವಿದ್ಯೆಯ ನಿವರ್ತಿತಯ ವಸ್ತುತಯ ಏವ ನಿವೃತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾತ್ವಂ ತೇಷಾಂ. ಹೀಗೆ ಇದು ಪರಮಾರ್ಥ. ಇದು ಹೀಗೆ ಇದು ಏನು ನಿಜವಾಗಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಇದು ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ವಿದ್ಯೆ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ವಸ್ತುತಃ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು? ಓಹೋ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿದೆ, ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಭ್ರಮಾಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಭ್ರಮಾಜ್ಞಾನ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವುದೂ ಕೂಡ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಅವಿದ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಭ್ರಮೆ ಅಂದುವಾಗ
ಓಹೋ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ನಿವೃತ್ತ ವಿದ್ಯಾತ್ವಂ. ಓಹೋ, ಇವನು ನಿವೃತ್ತ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಾ, ನಿವೃತ್ತ ಸಿಂಗಿದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿವೃತ್ತ ಅವಿದ್ಯಾ ಯಸ್ಮಾತ್. ಇವನು ಯಾರಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಅವನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ವಾಚಾರಂಭಣ ಅಷ್ಟೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು? ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು? ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಓ, ಸೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ರಿ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ವಸ್ತುತಃ ನೋಡಿದಾಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತಏವ ಉಕ್ತಂ ಭಾಷ್ಯಕಾರೈ ಏವಂ ಅಯಂ ಅನಾದಿ ಅನಂತಃ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಧ್ಯಾಸ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯರೂಪ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸರ್ವಲೋಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರು, ಈ ಅಧ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ಗೊತ್ತೇನು? ಇದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? ಇದೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಿಥ್ಯೆ ಇದೆ ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಷಯವು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯೆ. ಹೇಗೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಇದೆ, ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತೋ ನೀರು, ಹಾಗೆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಈ ಅಧ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಸ ಅವಿದ್ಯೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು? ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಓ, ಏನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅದೇನು ಆ ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗ? ನನ್ನ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದನ್ನ, ಈ ವಿಚಾರನೆ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಮೈತ್ರೇಯಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನೋಡಮ್ಮ, ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಈ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಅಧ್ಯಾರೋಪ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗುಣಧರ್ಮ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು? ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತಷ್ಟೇ ಅದು. ಅಪವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಪವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ ಮಾತಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ಇದೇ ನೋಡೋ ಮೈತ್ರಿ, ನೇತಿ ನೇತ್ಯಾತ್ಮ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಇತಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ಯುಕ್ತಂಚ ಏತತ್, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಹಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥಸ್ಯ ವಸ್ತುತಃ ಏವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶೋವ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿದೆ, ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಹುಟ್ಟಿತು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ?
ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ತೋರ್ಕೊಂತು. ಓಹೋ, ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ತೋರ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂಚೆ ಹಗ್ಗ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾವು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾವು ಹುಟ್ಟಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬಂದ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಹಗ್ಗ, ಇದು ಹಾವಲ್ಲ ಅಂತಂದಂದ, ಹಾವು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವತ್ತು ಹಗ್ಗ ಹಾವು ಹುಟ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಸಾಯಲೂ ಇಲ್ಲ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ, ಹಾವು ಲೀನವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಲೀನವಾಗಿದೆ? ಹುಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಲಾಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಅದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತೋರಿದ್ದದು ಹಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ವಸ್ತುತಃ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಿ ನಾಶವಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತೈಮಿರಿಕ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೈಮಿರಿಕ ದೃಷ್ಟಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಚಂದ್ರಸ್ಯ ನ ಆತ್ಮಲಾಭೋ ವ ನಾಶೋ ವ ಅಸ್ತಿ ಯದ್ವತ್. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಬಂತು, ನೋಡ್ದ ಚಂದ್ರ. ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಬಂತು, ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಚಂದ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪೊರೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಪೊರೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ದೋಷನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ, ಪೊರೆ ಹೋಯ್ತು, 2 ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಓಹೋ, 2ನೇ ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2ನೇ ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ, ಓ ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡಕ ಕೊಟ್ಟರು, ಓ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಈಗ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದು. ಯಾಕೆ? ಅದು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತೋರಿದ್ದು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೈಜವಾಗಿ ವಸ್ತುತಃ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು? ತೈಮಿರಿಕ, ಈ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 2ನೇ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸಾಧೂಕ್ತಂ ಇದಂ ಯತ್ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ ವೇದ್ಯ ವೇದಿತೃ ವೇದನಾದಿ ಭೇದಂ ಅಪನಯದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಇತಿ ಉಪಚರ್ಯತೆ ಇತಿ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಏನು? ಈ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಏನಿದು? ವಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ. ಏನು ವಿಶುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ವೇದಾಂತ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ ವೇದ. ಈ ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದೇವ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ ಜಗತೋ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಧಿಗತಂ ಭವತಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣ? ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗೊತ್ತೇನೋ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ವೇದ್ಯರು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಹೇಗೆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ 2ನೇ ಚಂದ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷದಿಂದ, ಅದರಂತೆ ಏನು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿತ್ತು? ವೇದ್ಯ ವೇದಿತೃ ವೇದನಾದಿ. ವೇದ್ಯ ವೇದಿತೃ ವೇದನ, ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯ, ಈ ಭೇದ, ತ್ರಿಪುಟಿ ಭೇದ, ಇದನ್ನ ಅಪನಯ ದೇವ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಬ್ರಹ್ಮವು, ಓಹೋ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಹೀಗೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಣ್ಣು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕನ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ? ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯವಹಾರ, ತ್ರಿಪುಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಇದು ನಿವಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇನ್ನೇನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮೂಲಕ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಚರ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಚರ್ಯತೆ, ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಧ್ಯಾರೋಪ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾದೇವ ಪ್ರಮಾಣಾತ್, ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಅಪವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರವೊಂದನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಓ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಣ್ರಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಕಣ್ರಿ, ಇದು ಉಪಚಾರ ಅಷ್ಟೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದೇನು ಈ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿ, ಉಪಮಾನವಾಗಲಿ, ಅರ್ಥಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಅನುಪಲಬ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ ವೇದ್ಯ ವೇದಿತೃ ವೇದನಾದಿ ಭೇದಂ ಅಪನಯತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ ಭೇದ ನಿವೃತ್ತಿಪರತ್ವಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ. ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ ಭೇದ ನಿವೃತ್ತಿಪರತ್ವ ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಭೇದವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ವಿಶುದ್ಧ ವೇದಾಂತ ಪರಿಭಾಷಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇರೆಯ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕ ಗ್ರಂಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇವಲ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಇದಲ್ಲ, ಸಂಕ್ಷೇಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಓಹೋ ಸ್ವಾಮಿಪಾದ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.